السلام علیکم جی. آصف محمود حاضر خدمت ہے. پروگرام انالیسس ود آصف محمود میں 3-4 ایشوز ہیں جن کو ہم ٹیکل کریں گے. کرپشن ہے, وہ آنے والے دنوں میں بڑھے گی, کم ہوگی تو کیسے کم ہوگی, اس کے لیے ہمارے پاس کیا لائحہ عمل ہے, کیا اسٹریٹجی ہے. پاناما لیکس کا کیس کس طرف جا رہا ہے, کیا پاکستان میں وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک بامانی احتساب کی شروعات ہو جائیں یا یہ ایک خواب رہے گا. یہ سچی بات ہے کہ یہ موضوعات اس لیے چنے کہ کل مسلم لیگ نون کے ایک وزیر ہیں عابد شر علی صاحب, بہت قادر الکلام ہے ماشاءاللہ. بکھڑا تو خیر اتنا گورا نہیں ہے, میری طرح ہی ہے, اچھا چہرہ ہے ماشاءاللہ, خوبصورت ہے, لیکن کالا کالا چشمہ لگا کے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سابقہ دور حکومت میں اربوں کی کرپشن کی. کوئی اس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹ تھی. میں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ قبلہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اربوں کی کرپشن کی ہے تو آپ کو وفاقی وزارت اور آپ کو یہ منصب اس قوم نے صرف اس لیے دیا ہے کہ آپ گورے گورے مکڑے پہ کالا چشمہ لگا کے صرف پریس کانفرنسنگ کریں. حضور آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو پکڑیں اور پکڑ کے اندر ڈالیں اگر کسی نے کرپشن کیا ہے. میرے جیسا طالب علم یہ جان کی سچی بات ہے کہ وفاقی وزیر سے زیادہ صاحب توفیق کون ہوگا, وہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں, صاحب منصب ہیں. اگر وہ ایک دوسرے کو یہ تانے دیتے رہیں گے تو کرپٹ, اور وہ آگے سے کہے تو کرپٹ, اور جب ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے کو کرپٹ کہہ لیں تو اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں, تو احتساب کیسے ہوگا کسی کا. جب پیپلز پارٹی کرپٹ کی تو اس کو آپ نے پکڑنا ہے, ہم نے تو نہیں پکڑنا. تو ایک سوال تو یہ ہے. پھر یہ ہے کہ اعلان آف کنٹرول پہ جو سچویشن ہے اس کے اوپر پاکستان کی حکومت کی اور پاکستان کے اہل سیاست کی کیا پالیسی ہونی چاہیے. کشمیر کے حوالے سے ایک زمانہ تھا جب ہم لڑکپن میں تھے, ایک سیاسی نیریٹو میں کشمیر بطور ایشو زندہ تھا. اب مجھے نہیں یاد کہ کوئی عمران خان نے اس کے اوپر کچھ سنجیدہ کانفرنس کی ہو, کوئی ڈیبیٹ کی ہو, کوئی پارلیمنٹ میں ہوئی ہو. پارلیمنٹ میں انڈیا کی مذمت کے لیے اجلاس بلایا گیا, 13% اٹینڈنس تھی, 87% اراکین غیر حاضر تھے. یہ حالت ہے ہماری. نون لیگ نے کچھ کے اوپر کیا اور پیپلز پارٹی نے کچھ کیا, ہمیں نہیں یاد, سچی بات ہے. بلکہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان سیاسی جماعتوں کی امور خارجہ کے اوپر کوئی ونگز بھی ہیں کہ نہیں جو انہیں بریف کرتے ہیں ایشوز کے اوپر. یہ بڑا اہم سوال ہے. اسی طرح سے کچھ اور بڑی اہم چیزیں, اور سب سے ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجک اور دفاعی اور معاشی مسائل تو ہیں, چلتے رہیں گے. سیاست فرد کو کب موضوع بنائے گی, ایک عام آدمی کو. ایک عام آدمی سے مراد یہ کہ یہ جو میں پانی پی رہا ہوں یہ مجھے صاف کب ملے گا. اگر میں اس کا ٹیسٹ کروا لوں تو خدا جانے اس میں کون کون سے مسائل ہیں. 2.5 لاکھ بچے ہمارے ہر سال ڈائریا کے مرض سے مر جاتے ہیں. پاکستان کے ہر 100 میں سے 80 آدمی یہ پانی پینے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں. منرل واٹر ایک مافیا بن چکا ہے. پہلے آپ ہوٹلز پہ جاتے تھے تو آپ کو یہ پانی بھی دیا جاتا تھا یا پوچھا جاتا تھا کم از کم کہ آپ صاحب منرل لوگے یا یہ لوگے. اب ٹھک سے منرل کی ایک بوتل آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے. ٹینکرز بڑے مہنگے ہو گئے ہیں, سیویج کا پانی واٹر سپلائی کی پانی میں ملا ہوا ہے. تو یہ پینے کا صاف پانی کب ملے گا. قبلہ روٹی نہ دی آپ نے, کپڑا نہیں دیا آپ نے, مکان نہیں دیا آپ نے, تو روٹی کپڑا اور مکان کے جھوٹے وعدوں کے بعد پینے کا پانی تو صاف دیتے ہیں اس قوم کو. یہ بھی ایک سوال ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. مہمانوں کا آپ سے میں تعارف کروا دوں ان موضوعات کے اوپر جن سے میں نے بات کرنی ہے. ہمایوں مندوخیل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, سابق سینیٹر ہیں, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر. ریاض بنگش صاحب آپ مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں ANP وری کے. ریاض بنگش صاحب کا بہت شکریہ. احمد رضا قصوری صاحب بزرگ سیاست دان ہیں, سینئر قانون دان ہیں. قصوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. قصوری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. احتساب کی شروعات لگتا ہے کہ ہو گئی ہے. وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اربوں کی کرپشن ہوئی, تو کیا یہ تازہ انکشاف ہوا وفاقی وزیر کے اوپر اور اب ان کو پکڑیں گے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں 3 ادارے ہیں جو فائنینشیل مس آپریشن کو مانیٹر کرتے ہیں, FBR, NAB اینڈ FIA. اب یہ تینوں کے تینوں کے اوپر جو گورنمنٹ ہے جو کہ ان کو مانیٹر کرتی ہے, جو کہ ان کو انسٹرکشن دیتی ہے, جس کی ایڈوائس اور جس کی انسٹرکشن پر چلتے ہیں, دے آر ویری شیڈی پیپل. ان کا جو لیول آف آنیسٹی ہے ویری پور. اور اب تو زبان زد عام پر ان کی کرپشنز کے چرچے اور باتیں ہو رہی ہیں, گھر گھر ہو رہی ہیں. اب چیز یہ ہے کہ جب اوپر جو ہے دی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری اور اس کی کابینہ کے ممبران کے بارے میں شک و شبہات ہیں ان کی آنیسٹی کے بارے میں, اینڈ دے آر دی پیپل ہو آر رننگ دی آرگنائزیشن جن کا کام ہے ٹو مانیٹر اکنامک کرپشن. تو پھر آپ نے دیکھا ان کی پرفارمنس. آپ دیکھیں کہ مثلا CBR ہی دیکھ لیں کہ ان کے نیٹ میں کوئی 15-16 لاکھ سے زیادہ آدمی نہیں ہے, اور وہ 15-16 لاکھ کون ہے؟
सरकारी मुलाजिम जो कि ऑन द सोर्स उनका टैक्स हो जाता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर वो भी ऑन द सोर्स हो जाता है। बाकी उन्होंने उस नेट में कितने लाए वो आपके सामने है। सारा का सारा मुल्क जो है डायरेक्ट टैक्सेस पे चल रहा है जी। टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करें उस पर है, टेलीफोन इस्तेमाल करें 100 रुपए का ले 25 रुपए गवर्नमेंट काट लेती है, पेट्रोल हर चीज यू थिंक ऑफ एनी आइटम उस पर गवर्नमेंट काट ले रही है। मैं तो ये समझता हूं कि अब शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्क्रैप कर देना चाहिए। अगर इतना बड़ा डिपार्टमेंट इस टेक्नोलॉजी पे चलेंगे तो फिर कौन सा इदारा बचेगा? सर ये तो टेक्निकल चीजें हैं ना, ये आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मुझे एक सियासी सवाल आपसे रहनुमाई चाहिए कि एक विफाकी वजीर माशाल्लाह यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, जिम्मेदार मनसब पे बैठे हैं, जब वो ये कहें ऑन रिकॉर्ड कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें, मीडिया से टॉक करते हुए कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज किस मुंह से बात करती है, इसने तो अपने दौर में अरबों की करप्शन की, अरबों की करप्शन की, द फेडरल मिनिस्टर हिमसेल्फ इज सेइंग दिस ना, तो इससे क्या मुराद है? उनके इल्म में अब आया और अब वो उसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये इल्म में पहले ही था और मुतालबा सिर्फ ये है कि तू मेरी करप्शन पे उंगली न उठा तो मैं तेरी पे नहीं उठाऊंगा। सिर्फ ये सारी अल्फाजियत है, या प्लेइंग टू गैलरी, वो आपको और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनका जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है COD, जिसको कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एक्चुअली वो है चार्टर ऑफ डेकॉइटी, जिसमें कि इन्होंने तय कर लिया कि 5 साल तुम पावर में आना एंड हम एक डोसाइल एक वीकलिंग किस्म की अपोजिशन को करते रहेंगे। और अपोजिशन क्या है? तकरीर करने के बाद लॉबी में जा कहते हैं आपने बुरा तो नहीं बनाया थी, बस ये देखना थोड़ा सा बोलना पड़ता है। दुनिया ये तो क्या दैट काइंड ऑफ अपोजिशन इज यानी आप मुतमईन नहीं हैं एहतसाब के स्ट्रक्चर से? आपको ज्यादा मुतमईन नहीं हो नहीं सकता जी, जब ऊपर करप्ट लोग बैठे हुए हैं जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, आई कैन काउंट डजन्स ऑफ पॉलिटिशियंस नेम जी। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन इस मुल्क का जो है वो डाकू है, वो चोर का बच्चा है जी। इनको पकड़, इनको तो गले से पकड़ना चाहिए। दे शुड बी पब्लिक हैंगिंग, कानून के जरिए पकड़े जाएंगे। वो कानून शानून छोड़े जी। कानून से हटके अगर आपने इस मुल्क को सही करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी टेक डिसाइसिव एक्शन जी। सर कानून के तहत ही लेगा ना, जो भी लेगा, कोई अदारा लेगा, कानून से हटके तो नहीं। आपको लगता होगा वो करप्ट है, उसे लगता होगा वो करप्ट है, तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, लाकानूनियत फैल जाएगी। कानून भी है वो भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। कानून भी जो है वो भी मोम की नाक है। अच्छा वकील कर लो और उसको आप कोई 50-60 लाख रुपया फीस दे दो तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। जुडिशरी जो आगे मेरे पर चलते हैं सर, जुडिशरी जो है उसमें भी सीडिंग विद करप्शन, जुडिशरी तो कहाँ से लाएंगे जी आप? मैं आपकी तरफ तो सर मधुखेल साहब, एहतसाब के निज़ाम से मुराद ये जो रियासती इदारे हैं हमारे, FBI है, टैक्स कस्टम है, नैब है, FIA है, कोर्ट्स में तो फैसले करने हैं कि जो उनके सामने शवाहिद आए ना, शवाहिद तो इन इदारों ने लाने, और ये इदारे अगर एहतसाब के अमल में जिम्मेदारी से ऑपरेट नहीं करेंगे तो कोर्ट्स क्या कर सकेंगे? कोर्ट्स के सामने जब चीज आएगी तो क्वेश्चन डिसीजन है। आपकी जमात ने इसके ऊपर सारा इशू उठाया, सारा कुछ लेकर चला, आप कितने होपफुल है कि ये इदारे आपकी इस तहरीक से, आपकी इस मूवमेंट से कुछ एक्टिव हो रहे हैं, कुछ बेहतरी हो रही है? इस मूवमेंट से एक ओवरऑल बेहतरी तो आ सकती है कि जी कल को अगर फर्ज करें प्राइम मिनिस्टर चला जाता है और सजा हो जाती है प्रूव है, तो उनकी फैमिली को तो है ही इसमें इन्वॉल्व, तो दूर जाकर के आगे नई गवर्नमेंट आती है और फिर वो इस्लाहात करती है, उस सूरत में तो हमें उम्मीद है कि जाकर के, इसी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें अगर इस वक्त के जो इदारे हैं, जो उसका सेटअप है, स्ट्रक्चर है, जो लोग बैठे हुए हैं, उससे तो कोई उम्मीद नहीं होता तो 6 महीने ये केस पड़ा ना रहता है। इंडिया में बहुत सारे दूसरे इदारों मुल्कों में उनके FBR, उनके जो एंटी करप्शन के इदारे हैं वो सब एक्टिव हो गए। पनामा के जब उन मुल्कों के लोगों के नाम आए उसमें, तो बहुत सारे तो मुल्कों के तो प्राइम मिनिस्टर्स में चले गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी तक बैठा हुआ है, तो ये आपके ऊपर इल्जाम भी है। इतने साहब के पनामा लीक्स तो हमने तो नहीं बनाए, वो तो आया ना कि एक इंटरनेशनल चीज है जिसमें जिन लोगों के नाम आए उन्होंने या तो सफाइया दी या फिर इस्तीफा दे दिया। आपके फैमिली के लोग हैं, आपको तो कम से कम नहीं बैठने। अब ये जब तक ये वजीर आजम बैठा हुआ है वो तो इन्फ्लुएंस करता रहेगा। FBR उनसे हिल नहीं सकती, वो अपनी मर्जी के वो लोग ले आए, वहाँ पे FBR में ले आते हैं, स्टेट बैंक। सर ये बताइए कि जो स्कीम है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है जो, उसमें चेयरमैन नैब, हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन के कायद, अपोजिशन लीडर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग से दोनों मिलकर लाएंगे ना। अब आपका कहना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करप्शन में घुसी हुई है, आप लोगों का जो इल्जाम है, और मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी आप वजीर ने कह दिया हमारे तो छोड़े, चले तायद कर दी ना आपकी बात की। लेकिन जो चेयरमैन नैब है वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म साहब बनाएंगे,
اب آپ کی ان دونوں پارٹیوں کے اوپر الزام ہے، نظام احتساب کا چیئرمین انہی دونوں پارٹیوں کے لوگ مل کے بنائیں گے، تو پھر یہ جو فنی ایشوز ہیں، یعنی چیئرمین نیب کا تعین کون کرے گا؟ 2 اسٹیک ہولڈرز کریں گے، دونوں کے اوپر آپ کی ریزرویشنز ہیں. ان ایشوز کو آپ آج تک کورٹ کیوں نہیں لے کے گئے؟ پھر تو اسی طرح سے آپ پانی میں مدانی چلاتے رہیں گے اور اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں گی. پھر آپ کہیں گے اس ادارے پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اس پہ بھی اعتماد نہیں ہے. ظاہر اداروں کے لوگ تو اسی طریقے سے آئیں گے نا، جو آئینی اسکیم ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کے اس کا انتخاب کر دیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں یہ اب تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی طریقہ کار بنا دیں چیئرمین نیب کے اپائنٹمنٹ کا، وہ بھی آ کر کے اسی پہ منتج ہوگا کہ جی ان کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. ایک مرتبہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، ایک نیٹ اینڈ کلین لیڈرشپ، نیٹ اینڈ کلین گورنمنٹ لانی ہے، اور وہ ووٹ کے ذریعے آئے گی. اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی وہ جا کر کے اداروں کو صحیح کرے گی، تب جا کر کے. اور اس وقت اس لا کو، اس جو تقرری کا جو طریقہ کار ہے، اس کو بھی ری وزٹ کرنا ہوگا، چینج کرنا ہوگا. اس سے تو نہیں چلے گا. اس وقت خورشید شاہ کا بھی نام اس میں آ رہا ہے، کرپشن میں آ رہا ہے، اس کو بھی خود نیب زدہ ہے، اور وزیر اعظم کا بذات خود بھی ہے، لیکن دونوں کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. اور یہ ان کو جیسے جو بات اب آپ ابھی دوہرا رہی ہیں، قصوری صاحب بھی پوچھ لیتے ہیں اس کے اوپر، جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں، یہ بات اگر ایسے ہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو شاید ایسے ہی ہو، تو پھر اس قانونی سٹرکچر کو جس میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کے انتخاب کرتے ہیں احتساب کے ادارے کے سربراہ کا، اس کو آپ کی عدالت میں چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ سڑکوں کے اوپر تو آپ نے بہت تحریک چلائی، بہت شور مچایا. جو کام اسمبلیوں کے اندر کرنے کے ہیں، جو کام ریلیونٹ فورمز پہ اٹھانے کے ہیں، وہاں آپ خاموش رہے. نہ آپ نے اسمبلی کے اندر کوئی الیکشن ریفارمز کے حوالے سے کوئی ٹھوس بات کی، نہ آپ نے احتساب کے نظام کے حوالے سے کوئی ٹھوس بات کی، نہ آپ نے کہیں یہ چیلنج کیا کہ چیئرمین نیب کیسے بنے، نہ آپ نے کوئی اور تجویز دی. پھر کیسے تبدیلی؟ دیکھیں، ہمیں جو فوری مسئلہ درپیش ہے سب سے بڑا، جو اس ملک کے وزیر اعظم کے اور ان کی فیملی کے اوپر کیسز ہوں، تو وہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جی اس وقت اس کو ہٹائیں تا جا کر کے وہ ہو، کیونکہ ان کے فیملی اور وہ خود انوالو ہیں. جب تک یہ سربراہ رہتے ہیں اس وقت تو کوئی تبدیلی نہیں آنی. اچھا، رہ گئی بات آپ نے کہا پارلیمنٹ میں کیوں نہیں گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ریلیونٹ ہے؟ پارلیمنٹ ڈس فنکشن نہیں ہو گیا کیا؟ وہاں پہ ان کے قومی اسمبلی میں ان کے بھاری اکثریت تو پھر آپ تنخواہیں بھی نہ لیا کریں. دیکھیں، سسٹم کو آپ ختم نہیں کر پھر سکتے. سر لوگوں نے آپ کو اسی پارلیمنٹ میں نمائندگی دی، آپ اسی پارلیمنٹ میں نہیں جاتے، پھر یا تو استعفے دے دیں یا پارلیمنٹ کو ہم اس امید پہ بیٹھے ہوئے آج کے لیے نہیں، ہم آگے کا سوچ رہے ہیں. پارلیمنٹ میں جب تک آپ نہیں آتے پارلیمنٹ تب تک فنکشنل نہیں ہو سکتی. نہیں، پارلیمنٹ فنکشن اس وقت ہوگی کہ جب وہاں پہ یہ جو لوٹ کسوٹ کا بازار جو ہے نا، جو گرم ہے، اس کو ختم نہ کیا جائے. ہر آدمی کے آپ کے پارلیمنٹ کے بائیکاٹ سے لوٹ کسوٹ کا بازار ختم ہو گیا؟ نہیں، اس سے ختم نہیں ہے. تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی جب وہاں پہ جا کے فرق پڑے آپ کے کہنے سے، آپ کی کوشش سے، آپ کوئی بھی قانون لائیں. دیکھیں پیپلز صاحب آپ الیکشن ہی نہ لڑا کریں، آپ کے جانے سے فرق نہیں پڑتا. نہیں، ہم تو اس کی بہتری Why کی you کوشش participate in کریں گے. elections؟ ہم بہتری کے لیے کوشش تو کریں گے کہ نظام بہتر ہو جائے، ایک بہتر نظام کے ذریعے ایک بہتر الیکشن ہو جائے اور صحیح ٹرو الیکٹو آ جائیں. ٹھیک ہے نا، جو ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آ جائیں اور وہ جا کر کے نظام کی تبدیلی کریں گے. جب آپ الیکشن ہاریں گے آپ اسمبلی میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ تو ایک اوور سمپلیفیکیشن ہے. نہیں، اوور سمپلیفیکیشن کہہ لیں یا یہ صحیح نہیں ہو سکتا. یہ بات اس طرح سے صحیح نہیں ہو سکتی. جب تک عوام کی صحیح جو ٹرو نمائندے ہیں اس میں دھاندلی نہ ہو، اس میں ووٹ خریدے نہ جائے، اس میں ROs کا الیکشن نہ ہو. ٹھیک ہے ریاض بانگی صاحب، یہی سوال آپ سے میرا، سیاستدانوں کا احتساب کون کرے گا؟ نون لیگ کہتی ہے پیپلز پارٹی کرا، پیپلز پارٹی کہتی ہے نون لیگ کرا، پھر دونوں مل کے ساتھ چلتے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ آپ نے اربوں کی کرپشن کی، آپ اندازہ لگائیے. تو یہ پھر یہ ایک پولیٹیکل کارٹل تو نہیں بن گیا کہ ہم آپ کے جرائم کو اور آپ کی گناہوں کو پردہ پوشی کریں گے، آپ ہماری کو پردہ پوشی کیجیے. عوام کی آنکھوں میں ایک دور جھانکنے والی بات ہے. یہاں پہ کوئی بھی احتساب کے لیے سیریس نہیں ہے، کوئی بھی. اگر یہ سیریس ہوتا جو منسٹر صاحب کہہ رہے، یہی بات 2 سال پہلے کیا تھا جب عمران خان کنٹینر پہ تھے. میں قرض کر رہا ہوں. اس میں ایک اور سوال، بنگی صاحب اس میں ایک اور سوال، آپ ایک پارٹی کے مرکزی صدر انفارمیشن ہے، ایک منسٹر کہتا ہے کہ آپ نے اربوں کی کرپشن کی، اور پھر ایک خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم نے ان کی سخت بیانی کا نوٹس لے لیا. دیکھو نا، کیا وزیر اعظم نے یہ کہا ہوگا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے حالات کے کرپشن کی؟ ساتھ سارے اپنے سمجھوتے کر رہے ہیں. جس طرح قصوری صاحب نے کہا، سب سے پہلے میں معافی چاہتا ہوں، یہ مشرف صاحب کے سینئر لیڈر ہیں.
जब मुशर्रफ साहब आए सबको इसी तरह कैद करके इधर उधर डाला कि मैं एहतसाब करूंगा। वो एहतसाब आप लोगों ने भी देख लिया, दुनिया ने देख लिया कि किस शक्ल में लोग बाहर आए, किस तरह उन लोगों ने कमिटमेंट की है। जिसने 5 करोड़ दिए तो वो बाहर है, वो 50 करोड़ बेशक उसने जेब में डाला हो। आई बात यहाँ पे एहतसाब की, जो हम रोडों पे निकलते हैं, मैं माफी चाहता हूँ मंदोखेल साहब से। इन लोगों ने वहाँ एहतसाब कमीशन एक बनाया हुआ था, उसका जनरल मेरे भाई का बड़ा क्लोज दोस्त है, केपीके में जनरल अमित गुल साहब हैं, सॉरी ये जनरल हामिद साहब। जब उसको इन लोगों ने बनाया, जब उसने हाथ डाला, पहले उन लोगों ने इनकी हाथ डालना शुरू किया तो वो दुरुस्त था, जब इनके ऊपर उन लोगों ने हाथ डाला वो भी ठीक था। जब उसने एक बाकायदा रिटर्न में लिखा, रिटर्न उसका मौजूद है, वो चीख रहे क्या रिटर्न क्या उसके, वो आप लोगों के सामने मीडिया के सामने चीख रहे कि मैंने जब कहा कि करप्शन सीएम हाउस से जा रहा है, ये खत मैंने भी देखा। जब उसने कहा कि सीएम हाउस से जा रहा है, ये खत वैसे हमने इस प्रोग्राम में दिखाया भी आप इस्तीफा दे दो। देखो ये एक कहने वाली बातें हैं, हम सिर्फ अपने लिए कहने में बहुत सारी आसानी बातें हैं आसिफ साहब के, मैं कहूँ मैं नहीं। अच्छा, उसने खत हमने वो खत एक देखा था, दिखाया भी था जी। आप उसी खत की बात कर रहे हैं? उसी खत की बात खत में क्या लिखा गया? उसमें ये सीएम लिखा है सीएम हाउस इसमें इन्वॉल्व है करप्शन में। खत की बात, इसको मैं क्लीन करूंगा। जब वो क्लीन करता तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते। ये इस खौफ की वजह से निकाला गया? बिल्कुल इस खौफ की वजह से निकाले। आप उसको बुलाएं, आप उसको अपने शो में बुलाएं, उससे पूछे। देखो उसके अलावा इस वक्त जो करप्शन मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान में हो रहा है उतनी केपीके में। मैं आज आया हूं पेशावर से, आज मैंने आए एक हाई कोर्ट में तारीख भुगता है। मैं पहले 10 दिन पहले एक एसएचओ साहब के साथ बैठा हूं, उसने पहले पैसे लिए 1 लाख रुपए। ये कभी भी खत्म नहीं होगा। 1 लाख केपी के एसएचओ ने आपसे पैसे लिए? मुझसे नहीं लिए, मेरे एक दोस्त ही लिए थे। मैंने हो सकता है आपका दोस्त ने आपसे झूठ बोला हो सकता है कि मेरा दोस्त बेचारा अभी भी एप्लीकेशन दे रहा है आईजी को, वो भी नहीं सुन रहा है। सारे को पता है सर, जो भी ये बात कर रहा है कि मैं करप्शन के खिलाफ, ये अभी तो चलो ये केस इन लोगों के, एक मैं अप्रिशिएट करता हूँ इमरान खान साहब की बात को कि उसने एक ये रुझान दिया है कि चलो कोई ना कोई तो निकले। खुद जो है ना, अच्छा, केपी में देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ इमरान खान साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। ये हो सकता है कि केपी में जाहिर है इंसान है ना, चंद दिनों में तो आप ठीक नहीं कर सकते पूरे समाज को, कहीं ना कहीं करप्शन होती है, कम से कम उधर तो ठीक कर कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं होती होगी, लेकिन ये कहना कि जितनी बाकी इलाकों में हो रही है उतनी ही केपी में हो रही है, ये थोड़ी सी ज्यादा मैं अर्ज कर रहा हूँ। जितना पहले हो रहा था, एक्सेप्शंस नॉट मेक रूल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं आपको इतनी नहीं होगी। नहीं, अभी जो हो रहा है ना वो एक और तरीके से हो रहा है। पहले करप्शन एक और तरीके से हो रहा था। पहले करप्शन हम भी मानते हैं कि हो रहा था, डीआईजी ट्रांसफर करने में भी लोगों ने, अभी इजी लोड तो नहीं होता ना, अभी भी डीआईजी ट्रांसफर में नहीं हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी कोई इजी लोड की बात तो अभी नहीं हो जो रही। लोड हो रहा है वो सारा कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, सारा कंस्ट्रक्शन में हो रहा है। मैं आपको बाखुदा मैं आपको वो लोग लेके आऊंगा जो हमारे सीएम साहब के हल्के के हैं, वो करोड़पति बन गए, उनके सारे दोस्त, सारों को वो जो उसने जिस तरीके से उसको डील किया। कब लाएंगे मैं आपको, आप मुझे एक दिन दें। करोड़पति को नाजायज तरीके से बने, वो जिस तरीके से बने आप उससे सवाल करें। जिन लोगों ने, जिस तरह उन लोगों ने ठेकी लिए, मैं मुंतजिर हूँ। जो एक आप गाड़ी जिस के रोज मुझे बताएंगे, मैं तरीके इंसाफ का बंदा बिठा के, अच्छा वो मैं आपको ये, मैं तरीके इंसाफ के बंदे के साथ वो बंदे बिठा दूंगा। मेरे साथ एक दोस्त बैठा हुआ था जब इनका दोस्त को छोड़िए, अब आप इस बात पे कायम है? मैं कायम हूँ, पक्की बात है। मैं कसूरी साहब की तरफ जाना है, लेके आऊंगा, ठीक है, मुझे कसूरी साहब की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले आप मौक़िफ़ का जवाब देना चाह रहे थे, इसलिए मैं आपकी तरफ आता हूं। ठीक हो गया, ओके, ठीक है, ले आऊंगा जो करोड़पति। ठीक है। देखिए, एक तो ये सब उसको मालूम है। इस वक्त आप फाफिन को दूसरे सर्वे ले लें, पिछले दौर में सबसे करप्ट हुकूमत केपीके की थी, इस वक्त सबसे क्लीन गवर्नमेंट केपीके की है। मैं ये नहीं कहता करप्शन खत्म हो गया, आपने बोल दिया सर, आपकी बात आ गई ना, आपकी बात आ गई, सर आपकी बात आ गई, उनका मौक़िफ़ है, ऐसा ना करें ना आप, सर उनका मौक़िफ़ लें, आपकी बात आ गई फिर आपकी तरफ आ जाऊंगा, ठीक है ना। बात यह है कि सबसे करप्ट गवर्नमेंट पिछले केपीके की थी, इस वक्त सबसे क्लीन है। मैं ये नहीं कहता कि 100% खत्म हो गई होगी, लेकिन हमारी ये कोशिश है काफी हद तक हर जगह पुलिस में। ये बात ठीक है कि उन्होंने कहा था कि सीएम हाउस तक करप्शन के खुरेज आ रहे हैं, बातें यार, इसका अगर वो खत सामने आ जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, हमने जो एहतसाब कमीशन बनाया, प्रूव कैसे होती है सर? देखिए, एक तो करप्शन का उसको प्रूव नहीं, वो एक खत है कि मैं, इन्होंने कहा खत, अवल तो खत है नहीं इस वक्त। मैं वो बता दूं जो मैं कहना चाहता हूं। देखें, जो हमने एहतसाब कमीशन बनाया, वरना अगर उसी तरह करना है जिस तरह नैब है तो नैब थी, वह में एहतसाब कमीशन बनाने की जरूरत नहीं थी।
एहतसाब कमीशन बनाया तमाम पार्टीज को बोर्ड ले करके, और जो लोग एहतसाब कमीशन में डाले उनके सबके नाम अखबार में दे रही कि किसी को इस पे कोई एतराज हो नहीं आया। जब सब मुत्तफिक हो गए उसके बाद आपको बताता हूँ उसके बाद हुआ क्या कि पहला जो हाथ डाला है हमारे एक एमपीए के वालिद के ऊपर हाथ डाला है। फिर आपको पता है ऑन रिकॉर्ड है हमारे एक मिनिस्टर सबसे पहले वो गया, उसको अरेस्ट हुआ, शहद वाला वो जो नहीं है जियाउल्लाह अफरीदी जो है, ठीक है ना, वो उसको अरेस्ट किया। ये कैसे कह सकते हैं कि जी इन्होंने सबसे ज्यादा करप्शन ही एनपी वालों ने की है, तो जाहिर है उनके ऊपर हाथ डलेगा। हम अपने वाले को माफ नहीं करते तो उनको कैसे माफ करें? नहीं डाला, इजी लोड होते रहे, आपने हाथ नहीं डाला, इजी लोड तो उनके दौर में होते रहे ना, आपने हाथ नहीं इस डाला तरह ना करें। एक जगह अगर थोड़ी से एफर्ट हो रही है, कोशिश हो रही है, आई है, तो वहाँ पे आप ये कह दें कि ये आप उस एफर्ट को सबोताज कर रहे हैं, फिर इस तरह में कभी भी नहीं आ सकेगा। सिर्फ जिक्र किया, आप सिर्फ इजी लोड का जिक्र करते थे ना, उन्होंने उसको बाबा पे खपकी की और बाबा को इजी लोड ना डिफिकल्ट लोड को किसी ने पकड़ा ना इजी लोड को किसी ने पकड़ा। अहमद रजा कसूरी साहब सर आपकी तरफ आते हैं, एलओसी के ऊपर एग्रेशन भी हो रहा है और इंडिया ने पानी बंद करने की बात भी की है, पाकिस्तान अपना पानी जाया भी कर रहा है, डैम आज तक नहीं बना सका, काराबार डैम के ऊपर सियासत हो रही है, वो इशू सर। और दूसरा ये कि रोटी कपड़ा और मकान तो नहीं मिला, ये पीने का साफ पानी तो इस कौम का हक है। सर क्या कोई उम्मीद है कि कभी इस पानी के ऊपर भी इलेक्शन लड़ा जाए? लोग कहेंगे भाई बाकी चीजों को छोड़ो, हमें पीने का साफ पानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कंटेनर माफिया अलग है, टैंकर माफिया अलग है, मिनरल वाटर माफिया अलग है। ये जो एक आम आदमी का मसला है कसूरी साहब जी, इसके लिए ना कभी हल्के खोलने के लिए तो कंटेनर भी आ जाते हैं, इसके लिए तो कभी तो बात ही नहीं है। सर ये हमें कब पीने का साफ पानी मिलेगा? 2.5 लाख बच्चे डायरिया की उम्र से 1 साल में मर रहे। देखिए अपना असल बात यह है कि हम जमहूरियत करते थकते नहीं हैं। बिल्कुल जमहूरियत होनी चाहिए, इसका तसलसल भी होना चाहिए, लेकिन जमहूरियत की जो रूह है वो है गुड गवर्नेंस एंड डिलीवरेंस। ये जो आपने पानी नाम होना और ये जो आपने तमाम चीज़ों का तस्करा अपने इंट्रो में किया, ये वो मसाइल हैं जो जिनका ताल्लुक है डिलीवरेंस से, कि आपने डिलीवर करना जो आप देख रहे हैं। ये दीज आर द प्रॉब्लम विच आर विजिबल। ये वो प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपके शऊर से बाहर की है, जिसके लिए आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है। ये वो प्रॉब्लम है जो कि हर मेंबर सूबाई और कौमी असेंबली जो है जिस किस्म की कैंपेन के बाद निकल के हाउस में आता है, उसको सारी प्रॉब्लम पता है कि रास्ते नहीं है, स्कूलों में जो है टाट भी नहीं है, तख्तों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी अपना पानी साफ पानी नहीं है, लोग 10 मील से जाके पानी एक मटका लेके आते हैं, 100 की ख्वातीन। ये सारी चीजें लोगों को पता है, लेकिन दर्द दिल नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, शऊर नहीं है, अपना जो वादे करके आए उस पर कायम नहीं है। तो चीज ये है कि व्हाट यू रिक्वायर टुडे इज कि एक ऐसी लीडरशिप जिसके अंदर शऊर के साथ साथ कौम के साथ एक उसकी कमिटमेंट हो। अब देखें, यहां आप कश्मीर की बात, अभी आपने पानी की बात की, अब हमारा सारा पानी कश्मीर से आता है। अब वहां हमारी पिछले दिनों में यहां हाउस का एक मीटिंग हुई, जब स्टार्ट हुई तो वो वहां कोई 17% लोग थे, जब इख्तिताम पजीर हुई, कश्मीर में बात हो रही है 13%, तो 7% से जब 7% जो डिबेट वाइंड अप हुई। अब ये जो खबर बाहर की दुनिया में जाए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कश्मीर, जिसको कहते हैं कि ये पाकिस्तान की शारज है, ये जो है अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, ये इसके साथ हमारी हाइड्रोलिक यूनिटी है, इसके साथ हमारा दीनी रिश्ता है। इज दिस द कमिटमेंट? देखें, पानी सारा हमारा वहां से, और वहां के पानी से हमारे जो है पंजाब और सिंध के खेत लहलहाते हैं। तो मैंने नमक हराम तो सुना है, मैंने पानी हराम नहीं सुना। ये तो पानी हराम लोग हैं कि जिसका पानी पी रहे हैं उसी कॉज को नहीं टेक अप कर रहे हैं। हालांकि दैट्स योर ओन कॉज। मैं कहता हूं कश्मीर जो है वो जो आप कहते हैं कि वो आप को लेना है, कश्मीर इज योर्स। प्रोवाइडेड अच्छा, पानी के 2 इश्यूज हैं सर। एक पे आपने बात कर दी जिसका ताल्लुक कश्मीर से और हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी से। दूसरा ताल्लुक है कि जो पानी हमारे पास है, एक तो है ना जो हमने इंडिया से अपना हक लेना है,
دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. مودی کی آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو اس نے بھی وہاں پہ کہا کہ اتنا پانی پاکستان کا ہوتے ہوتے سمندر میں جا کے گر جاتا ہے, ہم کیوں ضائع ہونے دیں, ہم اپنے کسانوں کو دیں. تو کیا کالا باغ ڈیم بننا نہیں چاہیے یا کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے؟ نہیں بننا چاہیے تو کیا کچھ متبادل ڈیمز نہیں بننے چاہیے؟ ایک تو پانی ہمارا روکا جا رہا ہے, اس کا مسئلے کے اوپر بھی بات کرنی ہے. دوسرا جو پانی ہمارے پاس ہے وہ آخر ضائع کیوں ہو؟ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تو سمندر میں کیوں جا کے گرے؟ دیکھیں, ہم نے کالا باغ ڈیم کو ایک کوشچن بنا دیا, سوال بنا دیا. یہ سوال نہیں ہے, یہ جواب ہے. اور جواب کس کا ہے؟ شارٹیج آف واٹر, کہ واٹر کنزرویشن کر کے آپ نے پانی کی کمی پوری کرنی ہے, اینڈ شارٹیج آف پاور, یہ اس کا جواب ہے. اب چیز یہ ہے کہ پہلے تو یہ سوال ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی سوال بنانے پر مضر ہے کہ یہ سوال ہے تو دین اٹس اے انجینئرنگ کوشچن. اس پر اف آئی ور ٹو بی ان گورنمنٹ تو میں اس کے جو اپنا جو اس کا انچارج ہے اس کا کالا باغ کا, اس کو کہوں کہ بھائی ڈرائنگ پہلے فرنٹیئر میں لے جاؤ اور 15 دن کا نوٹس دو تمام پولیٹیکل پارٹیز, ویدر وہ اسمبلی میں ہیں یا اسمبلی سے باہر ہیں, اپنے اپنے نمائندے لے کے آئے, اور نمائندے ہوں انجینئرز ناٹ پالیٹیشین. وہ آ کے بتائے کہ اس میں کیا انجینئرنگ فالٹ ہے, تاکہ اس کو کب قابو کر. کوئی نشانہ ڈوبتا ہے اور 20 فٹ ہم نیچے کر دیتے ہیں اس کا بند, نشانہ بچ جائے گا. تو یہ اس سے انجینئرنگ کوشچن, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل کوشچن. اسی طرح آپ ڈرائنگ لے جائیں سندھ میں ساری پارٹی پر, اور وہ لائیو ڈبیٹ ہو, وہ جتنی لائیو کیمرے لگے ہوں, تاکہ وہ ڈیبیٹ بھی تمام پالیٹیشین کی جو اسٹوپیڈیٹی ہے وہ قوم کو نظر آ رہی ہو کہ ہاؤ اسٹوپڈ دے آر, ہاؤ شیلو مائنڈیڈ دے آر, واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ, تاکہ لوگ ان کو آؤٹ رائٹ کنڈیم کرتے اس ڈبیٹ کو سننے کے بعد. تو یہ جو ہے اس سوال نہیں ہے, جواب ہے. اور اگر کوئی سوال بنانا چاہتا ہے تو یہ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل کوشچن, اٹس اے انجینئرنگ کوشچن, اینڈ انجینئرنگ کوشچن جو ہے اٹ کین بی سارٹڈ آؤٹ ان انجینئرنگ پیٹرن. پازیٹیولی دیکھیں تو حل ہو سکتا ہے. سر, آپ کی طرف سے میں نے سچی بات اتنی بھی ڈیبیٹ سنی ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, مطلب آپ کے جو لوگ ہیں وہ اللہ معافی دے سالمیت سے نیچے تو کھڑے ہی نہیں ہوتے نا. ڈیم بن گیا تو یہ ہو جائے گا. نہیں, میرا سوال تو سنیں نا, ابھی سے آپ دلالی کیفیت میں آ گیا, میرا سوال تو سنیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ جو اس کے اوپر فنی اعتراضات ہیں جو قصوری صاحب نے کہا کہ وہ ٹیکنیکل چیزیں سامنے آئیں, وہ چیزیں سامنے کیوں نہیں آئیں؟ مرنے مارنے پہ کیوں لوگ تل جاتے ہیں, نہیں بننے دیں گے فلاں. بعض تاثرات یہ بھی ہیں کہ شاید باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے کہ یہ نہ بنے اور پاکستان بن جائے. ہمیں ہو رہا ہے تو بلوچستان نے بھی ریجیکٹ کی ہے, سندھ نے بھی ریجیکٹ کی ہے, 3 اسمبلیوں نے اس ڈیم کو ریجیکٹ کی ہے. وجہ یہی ہے کہ تینوں صوبوں کو فائدہ نہیں جا رہا ہے, تینوں صوبے خراب ہو رہے ہیں, ہمارے کئی شہر اس میں ڈوب رہے ہیں. یہ تو ٹیکنیکلی سوال ہے, اور اسی کا ٹیکنیکل لوگوں نے جواب اس کا دیا. جس طرح قصوری صاحب نے کہا یہ تو بہت پہلی, یہ تو ایک مردہ گھوڑا ہے, اس میں آپ دوبارہ جان ڈالیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی بنا لیں, ہمیں کوئی ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جس پہ آپ کے تحفظات ہیں وہی ہو. شاید ہم اس سے کوئی سیاست چمکا رہے ہیں, نہیں, ہم اس سے ڈوب رہے ہیں, ہم اس سے خراب ہو رہے ہیں, اسی لیے لوگوں نے چھوڑا ہے. ورنہ یہ ضیاء الحق صاحب سے بڑا ڈنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ مشرف صاحب نے کیپ پہن کیوں آیا ہوا تھا, وہ لوگ بنا لیتے, نہیں بنایا نا. اس کو پتا تھا کہ یہ ڈوب رہے ہیں, پتا تھا ان لوگوں کو کہ یہ ڈوب رہے ہیں. ہم ویسے بھی ڈوبے ہوئے ہیں تو اور بھی ڈوبو لیں گے, ابھی بھی سی پیک میں ہم ڈوب رہے ہیں اور بھی ڈوبو لیں گے. تو یہ تو پھر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس طرح یہ. سر, آپ کی حکومت ہے کے پی میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی ڈسکشنز تو ہوئی ہوں گی, یو آر ناٹ پارٹ آف کے پی گورنمنٹ, یو آر پارٹ آف پی ٹی آئی. تو یہ واقعی اس میں ٹیکنیکل فالٹس ہیں, ٹیکنیکل فالٹس ہیں تو اس کا کوئی تو وے آؤٹ ہونا چاہیے نا. کم از کم دشمن ملک کا وزیر اعظم یہ تانا تو نہ دے کہ آپ کا تو پانی سمندر میں جا کے غرق ہو جاتا ہے. دیکھیں, اس میں قصوری صاحب نے بہت خوبصورت تصویر کھینچی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی جو انہوں نے تجویز دی ہے کہ جی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, جو انجینئرز ہیں, وہ کے پی کے انجینئرز بھی بیٹھے ہیں اس میں, پنجاب کے بھی بیٹھ جائیں, ساری پارٹی تمام پارٹی والے دے دیں, اس میں پولیٹیشین نہ ہو. یہ بات انہوں نے بہت صحیح کی ہے, پولیٹیشین نہ ہو, اور پھر اس مسئلے کا حل نکالے. دیکھیں, نوشہرہ نہیں, نوشہرہ تو بہت بڑا شہر ہے, اور وہ ہے اگر ایک چھوٹا سا ہوتا ہی ہے کہ جب ڈیم بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں وغیرہ کو ریلوکیٹ کیا جاتا ہے, تو وہ اگر اس طرح ہو سکتا ہے, لیکن نوشہرہ کو ریلوکیٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے ہم خلاف ہیں, کیونکہ
पाकिस्तान के एक एक शहरी के लिए हम उसके जाहिर, हिफाजत जाहिर। कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, अगर ऐसा है पाकिस्तानी तो फिर तो कोई भी हो नहीं ही कर नहीं सकता, सकता। ठीक है लेकिन ना? क्या लेकिन वाकई ये ऐसा, दैट्स द क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे इस पे बहुत सारे लोग, मैं खुद इंजीनियर हूँ, इस पे वापदा में हमारे साथ काफी लोगों ये के साथ शिखर हमने दूर काम कैसे किया। जाएंगे? वो कहते हैं कैसे नहीं हो आ सकता है जाएंगे। यार? ये हमारा डैम है, इस तरफ शाहपुर डैम है, एक तरफ एक और डैम है बारला के पीछे, एक रावल तरफ डैम रावल है, डैम है, सिंगली रावल डैम डैम के है, साथ चारों तरफ सिंगली कॉलोनियां, डैम है, हाउसिंग अभी कॉलोनियां करोड़ बन डैम गई बन हैं। रहा है। यहाँ पे तो कोई नहीं डूबा। सर ऐसा हो नहीं सकता कि मुल्क के लोग ऐसा वो बनाए जिसमें शहर डूब जाए, मुल्क के शहर तो नहीं, उसको पोलिटिसाइज कर दिया, मैंने इसको पोलिटिसाइज कर मैंने दिया। टेक्निकली इस इशू को देखा था एक दफा। आलिया रील साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत पे, वो तशरीफ लाए हुए थे, शमसुल मुल्क साहब के साथ चेयरमैन। शमसुल मुल्क को मुझे वापस शमसुल मुल्क साहब के मौकफ में वजन लगा। उन्होंने कहा कि एक अमेरिकन ने कहा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, स्ट्रेटेजिकली बहुत मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई हरकत होगी तो वो पानी के जरिए होगी, और पानी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। फ्यूचर की जंगली पाइप पानी जो है, इसमें कह रहे हैं ये कि ये डैम अगर बन सकता है तो इसको बनना चाहिए, ठीक है ना? टेक्निकली बात कर रहा हूँ। लोगों को नौशहरा छोड़े, उससे बहुत छोटे आबादी की जगह हो, उसके भी हम खिलाफ हैं, ठीक है ना? शुड बी होप कि इमरान खान साहब ये बात और दूसरा ये बड़ा, अब जैसे कसूरी साहब ने कहा कि जी ये आपके एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, ये आपके पावर प्रोडक्शन, उसके अलावा आपको याद होगा 2010 में जब सवात ऊपर बारिशें हुई थी तो सिंध समंदर तक तबाही मचाता हुआ गया। अगर आपके ये इस तरह के, ये खासकर कालाबाग बन चुका होता तो आपके ये तबाही नहीं होती। कालाबाग डैम के अलावा भी कुछ मंसूबे से और आने चाहिए, वो भी होने चाहिए। अच्छा, मैं मुझे ये अभी कह रहा हूं। बताइए, एक तो ये मसला है कि डैम बनना चाहिए, यानी इंडिया से पानी आ रहा है, यानी दैट्स अ क्वेश्चन। जी, दूसरा ये कि ये जो पीने का साफ पानी है, इसके ऊपर लोगों ने कभी मुतालबा नहीं किया, और इश्यूज के ऊपर लोग आ जाते हैं। इमरान खान के जलसे में नचने को भी लोगों का बहुत दिल करता है, शेर भी बहुत दहाड़ता गरजता बरसता है, तीर भी चलता है, सब कुछ होता है। लोग इसके लिए बाहर क्यों नहीं निकलते? हमारे आपके दोस्त, हमारे कारकुनान, आपके कारकुनान, ये लोगों ने पीना 2.5 लाख बच्चे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर की वजह से मर रहे हैं। और पिम्स के वीसी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि आपका 80% हेल्थ बजट स्क्वीज हो सकता है अगर आप सिर्फ पानी का मसला हल कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके लिए लोगों ने कभी बात ही नहीं की, न पार्लियामेंट में किसी ने बात की, न कोई धरना हुआ, नहीं, बात तो होती रही है। मैं कोई जलसा जब हुआ, पार्लियामेंट में वजह था क्या तो है? उस वक्त भी बात इस पे हम लोग करते थे, लेकिन बात ये आती है ना कि जो हाजिर वक्त पार्लियामेंट में तो मिनरल वाटर चले जाते हैं ना, मसला ही कोई नहीं है। वो अलग बात है। नहीं, वो अलग नहीं है सर, दैट इज कनेक्टेड सर। सर बात ये है It is कि not अलग बात। देखें, नहीं सही कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये बात होती रही है, लेकिन ये हाजिर वक्त जो हुकूमत होती है सूबाई या फेडरल, ये उनका काम होता है कि उस मसले को अहमियत दें। आपने कहा डेवलपिंग कंट्रीज में 70% जो डिजीज है वो वाटर बॉर्न है, मतलब पीने के साफ पानी की वजह से। इवन आपके जो मिनरल वाटर है ये साफ नहीं है। इसके बारे में नस्ले के बारे में आया, दूसरे के बारे में आपको आए दिन आया होगा कि जी लोगों ने जाकर नस्ले के बारे में कल नहीं आया, आया, कुछ अभी और मेरे के पास बारे में मैसेजेस आया। आए, वो अच्छा, आए मेरे इल्म में नहीं है। तो इसके बारे में भी आया। इसके ऊपर बात होनी चाहिए। बुनियादी चीज है आपका हेल्थ और एजुकेशन जो है ना, और हमारी पार्टी जो है इस वक्त अच्छा सर, हुक्मरान तो सबसे ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन के मंदुखेल ऊपर भाई, हुक्मरान तो तब बात करेंगे ना पब्लिक तरफ से प्रेशर आएगा। नहीं, पब्लिक की तरफ प्रेशर Public आए की ना आए, demands में अगर एक चीज मुल्क के लिए जरूरी है, अहमियत रखती है, तो वो होना चाहिए। देखिए, प्रायोरिटी का आप एक लिस्ट तो बनाए। अगर आपका प्रायोरिटी जो है ना मोटरवे है और मेट्रो बस है और मेट्रो ट्रेन है, तो फिर तो ये चीजें पीछे चली जाती तो है फिर ना। साहब, इस्लामाबाद के आई सेक्टर में खबरें आई कि सीवेज के जो पाइप हैं वाटर सप्लाई सब टूट के पानी मिक्स हो गया। अब उसके लिए बजट नहीं है। मेट्रो की मेरा ख्याल है अराउंड 60 या 40 सब्सिडी जो है वो इस्लामाबाद की हुकूमत को देनी पड़ रही है इस मेट्रो बस के लिए। पिंडी से इस्लामाबाद जो आ रही है, आधा बोझ शेयर कर रही है। तो मेट्रो का आधा बोझ शेयर करना जरूरी है, या ये सीवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल हल करना जरूरी है? इत्तलात ये भी हैं कि जो रावल डैम और ये बाकी डैम में जिनसा पानी यहाँ पे आ रहा है, उधर भी जो किसी जमाने की चीजें लगी हुई थी वो भी नाकारा हो चुकी हैं, और साफ पानी उन डैम से भी नहीं आ रहा। रावल से तो खैर पिंडी को जाता है, ये जो मारगला के पीछे डैम है वहां से भी जो पानी आ रहा है वो भी साफ नहीं है। ये जो मेट्रो जो इस्लामाबाद में है या लाहौर में है या मुल्तान में है, ये तो रईस मुल्कों के शोगल होते हैं। देखें, मान लिए मेट्रो ऐसे ही है कि जैसे कोई एक आदमी पिछले एक हफ्ते से भूख से मर रहा हो, उसके पास पैसे ना हो, और आप जैसा मुखैर आदमी उसको 1000 रुपया दे दे और वो जाके तहजीब से 1000 रुपए का केक घर खरीद के ले आए, तो उसके बच्चे क्या कहेंगे, अब्बा जी पागल हो गए हो,
کوئی آٹا لے آتے, کوئی دالیں لے آتے, کوئی نمک لے آتے, کوئی ایک ہفتہ ہمارا کوئی روٹی پانی گزرے کہ آپ کیک لے آؤ. دس از اے کیک. جس قوم کے پاس پانی نہیں ہے صاف پینے کو, جس قوم کے پاس بچوں کو داخل کرنے کے اسکول نہیں ہے, جس قوم میں شہری بیمار ہو جائے ہسپتال میں بستر نہیں ہے, جس قوم کے پاس ایم اے بی اے کر جائے تو وہ ڈگری لے کے در در ٹکرے مارتا اس کے لیے جاب نہیں ہے, جس قوم کا لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو اتنا. لیکن قصوری صاحب وہ جو قوم ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ میٹرو بننے پہ خوش ہے, اور وہ اگلی دفعہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو اس قوم میں ہمیں ہی ووٹ دیں گے, بیکاز قوم از ہیپی اوور میٹرو. قوم از ناٹ آسکنگ فار دیز تھنگس. دیکھیے بات یہ ہے, پرابلم یہ ہے, میں بتاؤں سیدھی, ہمارے ہاں جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, قوم اور سیدھی جمہوریت, یہ ہے ایکچولی الیکٹوکریسی, جس میں چودھری مندہ اور چودھری فضل الدین لڑ رہے ہیں, لیکن ایک چور کا بچہ دوسرا ڈاکو ہے, 15 کروڑ روپے کا بجٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. یہاں ایک لیتھل کمبینیشن ہے, لیتھل نیگیٹو کمبینیشن, غربت اور جہالت کا کمبینیشن ہے. 80%, 85% لوگ جو ہیں غریب بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں. ان کو ایک آپ بوری میں کوئی آٹا, کوئی اپنا گھی کا ڈبہ, کوئی چینی دے دیں, 50 ووٹ لے لیں. This democracy in the ultimate analysis is a government by the illiterate, for the illiterate, of the illiterate. The type of member parliament آپ اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. بائی دی لٹریٹ, فار دی لٹریٹ نہیں, آف دی illiterate, آف دی illiterate, آف دی illiterate. اگر یہ پڑھے لکھوں کی ہوتی جمہوریت تو 70 سال میں جس ملک کا چربا ساؤتھ کوریا نے اس کو امیٹیٹ کیا اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا, جس ملک کے 5 ایئر پلان کا چربا ملیشیا نے اڈاپٹ کیا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پاکستان واز ایٹ ون ٹائم اٹ واز ایشیا کا ایک ہب تھا اکنامک, لیکن آج کہاں پہنچے ہوئے. ٹھیک, آپ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں اس تشریح سے, ڈیموکریسی از گورنمنٹ آف دا لٹریٹ, بائی دا لٹریٹ, فار دا لٹریٹ. یہ جو پڑھے لکھے کی بات کریں, میرے خیال میں مشرف صاحب نے پڑھے لکھوں کو لایا تھا اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا. دہشت گردی ہر جگہ ہو رہی تھی, وہ پڑھے لکھے تھے, وہ قانون آیا تھا کہ بی کے علاوہ کوئی نہیں بن سکے. وہ جو آئی تھی نا, ان کا لوگوں نے ان کو شروعات تو اچھی تھی, ان کو بھی آزمایا ہے. مور سیریس, وہ ان پڑھ ہونے سے زیادہ سیریس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بی اے والے کوالیفائڈ الٹریٹ تھے. نہیں, جو ووٹر ہے آپ کا ووٹر, وہ ہمارا یہ قوم ہے, ہم اس کو نہیں بدل سکتے ہیں کہ ووٹر بھی ہم پڑھے لکھے ہیں. پھر یہی حکمران رہنے ہیں. یہ حکمران جو آپ پانی کی بات کر رہے ہیں, اس پہ تو دیکھو جو بھی آیا ہے, جو بھی آ رہا ہے ایک نعرے کے ساتھ آ جاتا ہے, ہوتا نہیں ہے. بدقسمتی ہے, وہ ہوتا نہیں ہے. جس طرح مندو خیر صاحب میرے ساتھ اختلافات آ گئے, ہم تو کے پی کی بات کریں گے, کیونکہ وہ جس بھی اپنے لیے ہر بچہ روتا ہے, ہر بندہ اپنے علاقے کے لیے روتا ہے. یہ ڈیم کی بات اس نے کی بڑے تفصیلاً کے کلا باغ ڈیم, میں نے اس کو یہ کہا کہ وہ 300 ڈیم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا, اگر اس میں ابھی تک 100 بھی بن جاتے تو پانی بچتا. آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا نا, آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا اگر 100 بھی بن جاتے تو ابھی تک پانی کا بچت. ہمیں جو ڈیر ملا تھا, بروچ کا ڈیر ملا, بروچ کا ڈیر ملا. ہمارے دور میں 60% کرائم کم ہوا ہے, 85% دہشت گردی کم ہوئی ہے. ابھی تو کوئی چپراسی کی نوکری نہ ہوتی, یہ اگر ان کے پاس حرام حلال کا پیسہ, کوئی چپراسی کی نوکری ہو جاتی. جو آصف صاحب ابھی جو کرائم ہو رہا ہے پختونخوا میں, باخدا اس کو کوئی دہشت گردی میں نہیں سمجھ رہا ہے. ڈیلی ایک دن کے بعد پولیس شہید ہو رہے ہیں روڈ کے اوپر. پرسوں بھی رنگ روڈ پہ گولیاں چلی ہے, پولیس شہید ہوا ہے. ایسا 3 دن کے بعد دیکھو, کوئی اخبار اٹھاؤ, 4 دن کوئی آرام سے گزرے, وہ ڈیلی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہا ہے. کوئی بھی چینج نہیں آیا ہوا ہے کرائم میں, صرف نام بدل دیا, ٹارگیٹ کلنگ ہو رہا ہے. آپ وہ اپنا مشاہد حسین صاحب سے پوچھ رہے ہیں, انہوں نے ڈیفینس کمیٹی لے کے خود بھی گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے پولیس کے اسٹیشن بھی دیکھے اور اسٹیٹسٹک سامنے 60% کرائم کم ہوا ہے, 85% دہشت گردی ہمارے دور میں. آپ دور تو اپنے الیکشن کے لیے نہیں نکل سکے, ہماری وجہ سے تو آپ دہشت گردی ہم نے جو پھر آپ بول رہے ہیں سر, باری پہ اگر ہم بات کریں گے موقف آتا رہے گا, تھوڑا سا ان کا آ جائے پھر آپ کا آ جائے گا, پھر آپ بول لیجیے جتنا بولنا ہے. اتنا تو وقت بھی نہیں ہے, آپ بھی نہیں, بات یہ 300 ڈیموں کی بات کی تھی. دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا, ان میں سے 3 ڈیم بھی بنائے انہوں نے 300 میں. یہ ہمیں کہہ رہے نا, وہ عابد شری والی بات ہوئی.
देखिए बात ये 300 डैमों में से आपने कितने ये लोग अपना इलेक्शन नहीं करा सके, हमारी वजह से तो ये इलेक्शन तो सर इलेक्शन में आपने हिस्सा भी लिया कराया। आपको पता है। होगा- हमारे हमने हालात ठीक किए, उसकी वजह से इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा अच्छा लिया। डैम आप कुछ बना रहे हैं सर? परसों आपने डैम पढ़ा है? बना रहे हैं। देखिए एक हर चीज के नहीं, एक सर, तरीकेकार गाड़ी होता की है। बात करते हैं। सर एक आसिफ मिनट, साहब, एक परसों आपने मिनट, सवाल फिर करना फिर आप बोल रहे हैं। सर मैं आता हूँ आप मैं आपको एक अर्ज करूँ, सर, मैं एक को लेने आपकी होगा। तरफ आता हूँ, मैं उनका मौका मैं परसों अखबार सर का मैं सिर्फ ऐसे एक- नहीं सुनूंगा बंगी साहब, मैं उनकी बात सुन लूँ फिर मैं बिल्कुल आपको चलो अपने डैम का आप सवाल मेहरबानी और करें। सर मैं एक बिल्कुल तरफ दरख्तों इस तरह को तो भी हमारा सवाल टाइम खत्म हो जाएगा ना, इस तरह तो हमारे पास टाइम है थोड़ा। पर मैं तो दूसरे को नहीं मैं तो बोलना मैं मानू चाहिए, आपस में जाता ही नहीं हूँ, एक की बात ये तो सुनकर हाल दूसरी है की तरफ हमारा। आता हूँ। अब उनका मौका आ जाए फिर अगर वक्त हो तो मैं बिल्कुल आप ही का सवाल मैं उनके सामने रख रहा हूँ कि 300 डैम आपने कहे थे तो कितने बन गए सर? देखिए हर चीज का एक तरीका होता है। डैम बनते हैं उसके लिए फंड एलोकेट होते हैं, उसके लिए PC1 बनते हैं, उनके वो प्रोसीजर होते हैं, टेंडर होते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कंसल्टेंट आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग process है चीजें सर। प्रोसेस है इसका बनेगा, शुरू हो अल्लाह गए। करे। इन्होंने तो एक डैम भी नहीं बनाया ना, ये तो बताया कि इन्होंने तो मलेशिया और दुबई में अपने महलात वहाँ बनाए। डैम बनाए। पहले तो मैं उसका तर्जुमान नहीं हुआ इस पंजाब वाली खान का, मगर इतना देखिए समझिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। उसको पता है कि मैं किस पार्टी से हूँ। और दूसरी बात उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि उसने बताया इस पंजाब वाली खान है, अल्हम्दुलिल्लाह शोर कॉम्पनी उसका नहीं है अभी तक, ठीक है। वो कोई साबित नहीं करवा सकता है उसपे कि बाहर उसने कितना। चलो ये बड़ी अच्छी बात है, ये पंजाब को डिपेंड कर रही है, ये बात उसके ये बगैर जमहूरियत के कर समरात है। कसूरी साहब आखिरी सवाल आपसे, सर वक्त खत्म हो रहा है। जो पानामा लीक्स के ऊपर केस चल रहा है इस वक्त, बीइंग सीनियर एंड सीजनड लॉयर, मुझे आपका मौक़िफ़ चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने जितनी तवानाइयाँ सड़क के ऊपर लोगों को कायल करने में लगाई कि ये करप्शन हो रही है, क्या उतनी ही मुस्तैदी से ये केस चल पा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से? क्योंकि अभी अखबारों में खबरें आती हैं कि वकील परफॉर्म ठीक नहीं कर रहा, कभी आती है नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लीगली केस कितना स्ट्रांगली आर्गू कर लिया है पीटीआई? पीटीआई के लिए चीजें बड़ी सहल हो गई, आसान हो गई हैं। अच्छा, जब नवाज शरीफ के बच्चों ने उसकी ओनरशिप कबूल कर ली तो जो ओनर्स होना था पीटीआई के ऊपर वो लेके आते रजिस्ट्रियां और साबित कर दो, कहते ये नहीं है, वो कहते है, तो उनको स्टेब्लिश। अब नाउ उन्होंने कबूल कर लिया। अब दो चीजें रह गई कि ये पैसे आए कहां से, वेयर फ्रॉम दिस मनी केम, और पैसे पाकिस्तान से बाहर कैसे गए, लॉफुली गए स्टेट बैंक के जरिए या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए। ये दो सवाल रह गए। अब एक सवाल को मीट करने के लिए जो मनी ट्रेल है, एक वो कतरी शहजादे का खत ले आए, अनकरीब वो डोनाल्ड ट्रंप का भी खत लेके आएंगे उसी, लेकिन टेलीफोन तक हो गया कल, उसको साउंड कर दिया है कि भाई चलिए पहले हम बाकी बातें डोनाल्ड ट्रंप के खत की बात करेंगे। मैं मानूंगा आपसे ज्यादा चाहता हूँ, कसूरी साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा अनकरीब डोनाल्ड ट्रंप का भी खत ले आएंगे। तब में उन्होंने बात की तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह फिर किसी रोज मिलेंगे। अल्लाह ना करे कि उधर से भी कोई खत आ जाए, लेकिन केस चल रहा है और गेम ऑन है, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह हाफिज।